Phyllis and welcome to my journey. اوكي احنا الفيديو اللي فات زي ما قلت لكم ان انا لسه مش لسه بتعلم، بس برجع يعني رجعت ان انا اطور في الانجليش بتاعي، لان انا لقيت ان في حاجات كتير قوي واقعه مني، وده كان سبب اصلا ان انا الاسبوع اللي فات ما كنتش بنزل حاجات كتير، لان زي ما انتم شايفين اشياء كثيره كانت تحدث. ليه بقى كنت بعمل كل ده؟ لان انا ما كنتش لاقيه طريقه توصلني لان انا ارد على الاسئله، او ابدا منين، او ايه اللي بيحصل في الاسئله عشان ارد وازاي وبتاع. لان لو انت عرفت الكلمات، طب انت هتعرف توظفها ازاي؟ هتعرف تبدا منين او تتكلم ازاي؟ فدي كانت مشكله بالنسبه لي في الاسئله بالذات. يعني في الكلام هتلاقوني عادي جدا، هتكلم معاكوا قشطه، انما لو حد مثلا معين بيسألك سؤال، هو مش عايز يسألك سؤال عشان تقوله إجابة مختصرة. يعني مثلا مش زي ما احنا كنا بناخد في المدرسة how do you go to school، فأنا هرد وأقول I go to school by bus. لأ، مش هي دي الفكرة. الفكرة ان انت تعمل لنفسك موضوع من سؤال، يعني ما تكونش إجاباتك مختصرة من الآخر. أنا جبت method بجد يعني من teacher تيفاني، أكيد معظم الناس هنا تعرفها اللي بتتعلم انجليش بالذات. انا يعني I came across her channel and it was perfect for me to gain this information from her. This method ال الطريقة دي بجد امبارح اول ما هي شرحتها انا نورت. عارفين لما تكون دماغكم نورت؟ انا بالظبط ده اللي حصل معايا، لان انا ما بعرفش احفظ، ودي مشكلتي في الحياة. فهموني الموضوع هيمشي ازاي وانا خلاص هبتدي. فانا هشرح لكم هي عملت ايه، وبالمرة امارس معاكم الكلمات الجديدة اللي انا خدتها. فاحنا عندنا هنا تيتشر تيفاني شرحت ميثود لذيذة جدا when I tried it myself. like حرفيا هتخليكوا تجاوبوا على اي سؤال. طيب الميثود دي عبارة عن ايه؟ ملخصة في 4 حاجات عشان تانسر any questions. فهي عبارة عن 5 W's، ولازم تفلت، يعني لازم خلاص تخلصهم. يعني ايه بقى هم ال 5 W's؟ هم what, where, why, who, and when. So when you tell someone the answer, you have to fill all of this. I don't want to proceed this in English, but we have to practice it together so we can, have this engaged together. So we can focus, at least clear it to yourself and organize your thoughts. فاحنا دلوقتي التيبس دي هنعملها مع بعض، organize يعني هنرتب افكارنا. طب هنعملها ازاي؟ مثلا what's your favorite book؟ فانا هقول مثلا what once upon a time in a dark road, when 4 years ago, where international book fair. طيب وايه تاني قلنا؟ who هيبقى اسم الكاتب، هيبقى an Egyptian author named خالد أمين. why because I love mysterious and horror stories. فاحنا كده عملنا فيلم لل5 نقط او ال5 tips. كده نقدر نجاوب السؤال. فانا اقول مثلا I don't like reading that much, but while I was at the International Book Fair 4 years ago, I found it ridiculous to not pick at least one book for myself. So while I was looking around, a book has this title called Once Upon a Time in a Dark Road, and I found it interesting because I like horror stories and mysterious stories as well. So once I was reading the cover in the back of this book, I found it like interesting, so I chose to buy it and read it at home. While I was reading it, هقول مثلا بقى القصة بتاعت الكتاب، لو حابب تقول التفاصيل اللي فيها. يعني مثلا الكتاب اللي انا كنت بقراه ده كان about a wife and her husband who were trying to get back home, and their car
break down. So while that, a stranger come to afford a help for them, and the wife will get killed, and her husband will try to find the killer, and there's a lot of plot twists, and you will gonna understand more things while you are reading until you will get to the end. And it has a mind-blowing plot twist. So that was about the book, and it was by an Egyptian author called Khalid Amin. That's all you need, I swear to God. So لو احنا بقى عايزين نتكلم your favorite food، فاحنا مثلا I like Chinese food, and I was trying it while I was gallivanting around the street. I found a truck buying sushi, so I went to try it because I love seafood, and it was amazing. It was like a month ago, and I was with my friends. It was an interesting experience, and that's how it will gonna go. It will get, once you fill all of these 5 W's, you will have the variety to explain more and more and to indicate to what you really want. فانت بعد كده هتبقى amazed بالحاجات اللي انت عايز تقولها. حد بيسألنا سؤال figuratively مثلا our brain go freeze or going around circles, like هتحس ان انت دماغك بتخبط في بعض كده، مش فاهم الكلمات عمالة تفلو، بتطير في السماء، انت مش عارف تقطع مين عن مين. فدي بتخليك اكتر ان انت عارف تحط ايه فين وازاي، وهتبتدي الجملة ازاي وهتحطها فين. فهو دي كانت كل حاجة. وزي ما قلتلكوا انا وانا بتكلم معاكم كده كنت بمارس برضو الانجليش بتاعي، وكنت بمارس كام كلمة انا اتعلمتها. فما تتضايقوش اول ما تلاقوا كلمات جديدة عليكم، خدوها وحطوها في معنى او في موضوع انتوا بتتكلموا فيه، ذوقوها كده حتى لو الموضوع هيبقى بسيط. زي الموضوع اللي انا بتكلم معاكم فيه النهارده، هو موضوع بسيط جدا، كان ممكن استخدم حاجات بسيطة جدا فيه، بس انا استخدمت مثلا furthermore, figuratively, indicate. مش عارفه استخدمت حاجه تانية ولا لا، بس انا هبقى اكتب لكم يعني الحاجات اللي انا استخدمتها ومعناها. indicate معناها يؤشر، figuratively مجازا which is equal metaphor، بدل ما تuse like يعني على طول، انت لا بتقول حاجه مجازيه، فاهمين، بتشرح حاجه. ف furthermore لو انت هتضيف حاجه مثلا. and gallivanting اللي هو بتزور اماكن بغرض المتعه، يعني بتتفسح من الاخر. gallivanting around the street. That was for the journey today. Thank you for watching. ده كان كل حاجه النهارده. وبالنسبه للقناه بتاعت Teacher Tiffany هحطها في description. لو عندكم اي comments feel free to ask me. Bye.